जय सद्गुरु प्रो महाराज को जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां इति सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। बृहद्वादिष्टसिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिकम् श्रीवेङ्कटेश्वरयोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकम् श्रीवेमुलरामय्यार्ययोगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकम् श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदम् वेदान्तानन्दसद्गुरुं वेङ्कटरमणार्या गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्या पुत्ररत्नमहागुरुं कृष्णानन्दविभुं दैवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्या नमोऽस्तु ते। सर्वकालकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं चिरैकानन्दगुरुं श्रीवेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमाम् श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रो महाराज को जय। जय श्री पूर्णानंद पुल्लయ్యార सद्गुरु प्रो महाराज को जय। पादुकास्तव श्री समञ्जितमव्ययं या परम प्रकाशमगोचरम् वेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाध्यमकल्मषम् निर्मलं निगमान्तमध्यममप्रतर्कमबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। नादबिन्दुकलात्मकं दशनादभेदविनोदकं मन्त्रराजविराजितं निजमण्डलान्तर्भासितं पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रार्तरेव हि मानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। व्योमवद्वैरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकम् केवलं परिशुद्धमेकमजन्मये प्रतिरूपकम् ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरतानुमोक्षसुबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। बुद्धिरूपमबुद्धितं त्रियैक्यकूटनिवासिनं निश्चलं निरताप्रकाशकनिर्मूलं निजमूलकं पश्चिमान्तरकेलनं निजशुद्धशंशमिगोचरं प्रार्तरेव हि मानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। उद्गतं विमलं मनोज्ञविभासितं परमानुतं नीलमध्यसुनीलसन्निभमादिबिन्दुनिजांशुकम् सूक्ष्मकर्णिकमध्यमासितविद्युदादिविभासितं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। पञ्चपञ्चवृषिकदेहमनस्कृतुष्कपरस्परं पञ्चभूतसकामषट्कसमीरशब्दमुखेतरं पञ्चकोशगुणत्रयादिसमस्तधर्मविलक्षणं प्रार्तरेव हि मानसान्तर्भावयेद्गुरुपादुकम्। पञ्चमुद्रसुलक्ष्यदर्शनभावमात्रनिरूपणम् विद्युदादिदगद्गगित्वरुचिर्विनोदविवर्तनम् चिन्मुखान्तरवर्तिनं विलसद्विलासममायकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावये गुरुपादुकाम्। पञ्चवर्णशुचिर्वचित्रविशुद्धतत्त्वविचारणं चन्द्रसूर्यसिदाग्निमण्डलमण्डितं घनचिन्मयं
చిత్కళా పరిపూర్ణమంతరతిస్సమాధి నిరీక్షణ ప్రార్థరేవహి మానసాంతర్భవయేద్ గురు పాదుకం హంసచారమఖండనాదమనేకవర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతుదేహ నివాసినిం చక్రరాజమనాహతోద్భవమేకవర్ణమతః పరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయేద్ గురుపాదుకాం జన్మ కర్మ విలీని కారణ హేతుభూతమభూతకం జన్మ కర్మ నివారకం రుచిపూరకం భవతారకం నామరూప వివర్జితం నిజయానకం శుభదాయకం ప్రార్థరేవహి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం సప్తకాంచన దీప్యమాన మహానుమాత్రమరూపకం చంద్రికాంతరతారకైవరముజ్వలం పరమాస్పదం నీలనీరదమధ్యమాశ్రిత విద్యుదాది విభాసితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురుపాదుకాం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరకేలనం పరిపాలనం విశ్వతైజస ప్రజ్ఞాన చేతనమంతరాత్మ నిజాంశకం సర్వకారణమీశ్వరం నిటలాంతరాల విహారకం ప్రార్థరేవహి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం ప్రార్థరేవహి మానసాంతర్భావయేద్ గురు పాదుకం శ్రీ సద్గురు పాదుకాస్తువం సంపూర్ణం. జై గురుదేవ సార్. జై గురప్ప, జై గురు. అందరికీ జై గురు. ఏమప్పా, ఇద్దరు ఓసాటే ఉన్నారా? బాలకృష్ణ లేదు స్వామి, ఇక్కడ ఊర్లోనే ఉన్నా స్వామి, తమిళనాడులోనే ఉండా. ఆహా, సరే సరే. జై గురు, అందరికీ జై జై గురు. జై గురు, జై గురు పరంపరంకు జై. అందరికీ జై. తీవ్ర ముముక్షువు ఎలా ఉంటాడు అనే దాన్ని నిన్న డాక్టర్ రోగితో పోల్చారు గురువు గారు. పోలిక ఎందుకు చెప్పారంటే సులభంగా అర్థం కావాలనే పద్ధతిలో చెప్పాడు. తీవ్రమైనటువంటి రోగం ఉన్నవాడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. తన పరిస్థితి అంతా వివరించిన తర్వాత తనకి ఏమిటి సమస్య అనేది డాక్టర్ గారు తెలుసుకొని మందు ఇచ్చాడు. పోయింది. ఆ పోయిన తర్వాత మళ్ళా పోయినాడు. మళ్ళా డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే సరే, అది పోయింది, అది రావడానికి కారణం ఏది ఉందో అది రాకుండా చేయడానికి ఈ మధ్య ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవి ఈ వ్యాక్సిన్స్ లాంటివి, అంటే ఇవి ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకునే రాకుండా చేసుకునే మందుల పేర్లేమో వ్యాక్సిన్లు, మామూలుగా తీసుకునేటివేమో వచ్చిన రోగానికి తీసుకునేటివి. అట్లా మళ్ళీ తిరిగి తిరగబెట్టకుండా చేయగలిగేటువంటి స్థితిలోకి నువ్వు పోతే మూలంలో దాని యొక్క లక్షణం ఉంటుంది. అది మళ్ళీ తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఇంకేం నాకు బాగైంది లేని నువ్వు ఆ పత్యాలు మానేసి ఇంకా అయిపోయినాయి ఇంకా మళ్ళీ రెండోసారి అనేది పోకుంటే మూలంలో ఉండేది ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్ళీ తిరగబెట్టినట్టు అవుతుంది. అట్లాగే డాక్టర్ దగ్గరికి చెప్పినట్టుగానే ఆ తీవ్రమైనటువంటి ఉండేవాడు ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ పదే పదే రాకుండా చేసుకోవడానికి డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినాడు. మూలంలో ఉండేదాన్ని కూడా తొలగించు డాక్టర్ గారు, ఎట్లో ఏ కారణం చేత వస్తుందో దాన్ని అరికట్టగలిగితే మళ్ళీ ఆ జబ్బు రాదు కదా అన్నట్టు. అట్లనే గురువు దగ్గరికి పోయినాడు. గురువు దగ్గరికి ఏ రకమైన దీంతో పోయినాడు? మోక్షాపేక్ష చేత తీవ్రమైనటువంటి వైరాగ్య భావనతో పోయినాడు అనుకో. అప్పుడు ఏం చేశారు గురువు గారు ఏమో ఫస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో భ్రాంతులు, ఆ భ్రాంతులన్నీ తొలగించేసి తన నిజ స్వరూపం ఎరిగించి తానెవరో ఈ తాను వ్యష్టిగా సమిష్టిగా ఈ రెండు ఏర్పడినప్పుడు ఏముందో ఆ స్థితికి తీసుకుపోయి నువ్వు అదేను అని చెప్పాడు. అయితే అదేను నేనేమై ఉన్నాను, నేను అదే అయి ఉన్నాను. ఆ స్థితిలో దాకా మహావాక్య విచారం దాకా పోయినప్పటికీ కూడా మూలములో రావడానికి కారణమైన వస్తువు ఉంది అక్కడ. అవ్యక్తంగా ఉన్న స్థితిలో నుంచి వ్యక్తం కావడానికి ఏ సంకల్పం అయితే పుట్టిందో అది మళ్ళీ కలగజేస్తోంది. జన్మల్ని కలగజేసే వస్తువు ఉంది అక్కడ. దానిని కూడా దాటుకున్నప్పుడు తప్ప
దాంట్లో నుంచి బయటపడలేడు. కాబట్టి తీవ్రమైన ముముక్షుగా ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడు? ఆ స్థితిలో నుంచి కూడా మళ్ళా తిరిగి రాకుండా, ఈ జబ్బు అయితే ఎట్లా తిరిగి రాకుండా మళ్ళీ తిరగబెట్టకుండా పోయినాడో అట్లా మళ్ళా పునరావృత్తి రహితం కావాలి కదా. పునరావృత్తి అంటే మళ్ళీ జన్మకు తీసుకొచ్చే లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సంకల్పం అనే స్థితిలో అవ్యక్తంగా ఉన్నాయి. అక్కడ అవ్యక్త స్థితిలో నుంచి వ్యక్తమై మళ్ళీ రావడానికి కారణమైన సంకల్పం పుట్టింది అక్కడే. దాన్ని ఈ గుణాలతో కూడినటువంటి గుణరహితంగా సంకల్పరహితంగా మార్చగలిగిండేది ముందు చూపుతో చేసే వైద్యం. అంటే మళ్ళీ నువ్వు రాకుండా చేసేటువంటి వైద్యం అదే. ఆ డాక్టర్ కదా మొదటేమో వచ్చిన రోగానికి మందులు ఇచ్చి మళ్ళీ అది రావడానికి కారణమైన మూలానికి ఏ విధంగా మళ్ళీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాడో అట్లా డాక్టర్తో పోల్చాడు. ఈ గురువు గారు కూడా ఏం చేశారు? నీకున్న భ్రాంతులను తొలగించి నీ స్వరూపాన్ని గురువు ఎరిగించారు. ఆ స్వరూపం రావడానికి ముందు ఏ స్థితి ఉందో దాన్ని ఎరిగించారు. ఆ స్థితిలో నుంచి రావడానికి కారణమైంది ఏదో దాన్ని ఎరిగించి ఆ రావడానికి కారణమైన దాన్ని కనుక నువ్వు తొలగించుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపాధులు ధరించేటువంటి పని లేదు, మళ్ళీ మళ్ళీ అది వచ్చే పని నీకు రాదు అనేటువంటి స్థితిని నీకు కలగజేయడానికి ఆ విధంగా ముముక్షువుగా ఉన్నటువంటి వాడు తాను ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నదాన్ని ఎరిగి దాని అతీతాన్ని ఎరగడానికి కూడా తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేయాలి. లేదు అంతకుముందు పోల్చినటువంటి రోగిలాగా నాకు పర్వాలేదు, బాగైంది, డాక్టర్ పలానా పత్యం పెట్టాడు, ఆ మందులు కూడా తిన్నా, ఇంకేం పర్వాలేదు అని చెప్పి మళ్ళా ముందు స్థితిలోకి వచ్చాడు అనుకో. ఆహారంలో కానీ నియమంలో కానీ నీకు అరుగుదల ఎంత అవుతుందో, ఏ విధమైనది ఉందో, ఏ స్థితిలో ఏం తినాలో ఇవన్నీ ఇంకేం నాకు బాగైంది కదా అని మళ్ళీ మామూలు స్థితిలోనే వ్యవహరిస్తే ఎప్పుడో ఒకసారి తిరగబెట్టేది ఉంది కదా అన్నట్టుగానే తీవ్ర ముముక్షు భావనతో ఉన్నవాడు కూడా గురువు దగ్గరికి పోయి వింటూ ఉన్నప్పటికీ నీ స్వరూపం గుర్తెరిగినప్పటికీ అంతకంటే ముందున్నటువంటి వ్యష్టి సమిష్టులు రెండు ఏదైతే అయ్యిందో, ఏ చైతన్యం అయితే బ్రహ్మముగా ఉండి వ్యష్టి సమిష్టులకు కారణమైందో అది కూడా లేకుండా అయిపోతే తప్ప, దానికి అతీతమైనది తెలుసుకుంటే, ఆత్మాతీతమైన దాన్ని తెలుసుకుంటే తప్ప మళ్ళీ పునరావృత్తి రహితంగా నువ్వు మారలేవు. కాబట్టి పాము కుబుసం వంటిది. పాము కూసం వదిలించుకుంది, ఇక మళ్ళీ దానికి ఏమన్నా అయిందని బాధపడుతుందా? దానికి గీతలు గీసుకుందానో, ముళ్ళు గుచ్చుకున్నాయనో, ఇంకోటానో. కుచ్చుకునేటప్పుడు కుచ్చుకున్నా సరే ఆ కుచ్చుకుండే నొప్పిని కూడా ఓర్చుకొని పీకేసుకుంది. పీకేసుకున్న తర్వాత ఇంకేముంది? దాని పట్ల ఏమీ లేదు. అట్లాగే శరీరంగా ఉండే భావనలోంచి శరీరం అనేది పైన కప్పుకున్నటువంటి ఆ కుబుసం వంటిది, లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యంగా ఉన్నదే దీనికి కారణమైనటువంటి సంకల్పాలను చేస్తోంది. దాన్ని రహితపరుచుకునేటువంటి దాకా నేను తీవ్ర ముముక్షత్వంతో ఉండాలి. ఏదో ఎప్పుడో ఓ రోజు పోయి ఆ రోజుతో నేను భావన చెంది అట్లా కాకూడదు. కాబట్టి నిరంతరం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, చిక్కుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒడ్డున పడేసే, కనుక నీవు చిక్కుల్లో ఉన్నప్పుడు, మీరు చిక్కుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒడ్డున పడేసే సమర్థుడుగా గురువు కానప్పుడు ఏమవుతున్నావు? నువ్వు చిక్కుల్లో ఉన్నావు, నీ చిక్కుల్లోంచి నిన్ను ఒడ్డున పడేయాలి గురువు. అటువంటి సమర్థుడుగా గురువు కాకుండా ఉంటే నువ్వే గుర్తుంచుకుంటావు, ఈ సమస్య వచ్చింది, గురువు చెప్తున్నాడు, ఆయన చెప్తున్నట్టు నేను కరెక్ట్గానే చేస్తున్నా, చేయకపోతే గురువు తప్పు కాదు. గురువు ఎట్లా చెప్తున్నాడో ఆ విధంగా నువ్వు చేయకపోతే అది గురువు తప్పు కాదు. నువ్వు బయటపడాలనేటువంటి తీవ్రమైన తపన నీకు కూడా ఉంటే కదా ఆయన కూడా బయటపడేసేకి. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నట్టుగా నేను కరెక్ట్గానే చేస్తున్నా, చేయకపోతే గురువు తప్పు కాదు. అప్పుడు గురువుని మీరు గుర్తించలేరు. చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే అప్పుడు అది పోవాలి కదా. చెప్పింది చేసినట్టు చేశాను, గురువు ఏం చెప్తే అది చేశాను, ఈ విధంగా ఉండమన్నాడు, ఈ విధంగా సాధన చేయమన్నాడు, ఈ విధంగా ఉండమన్నాడు, అప్పుడు నాకు అంతకుముందు ఉన్న బాధలు పోవాలి కదా కొన్నన్నా. కానీ పోలేదంటే నువ్వు ఆ రకమైన స్థితిలోనే ఆ సాధన చేసి నువ్వు ఆ పోనప్పుడు
గురువుకు అర్థం కాలేదు కదా, ఏదో సాకులు చెబుతూ ఉంటాడు. ఒకవేళ ఆయన పడేసేవాడైతే నీకెక్కడ తప్పు ఉందో నీది గుర్తిస్తాడు. నువ్వు ఎక్కడ సాధనలో పొరపాటు జరుగుతుందో, నీవు చేసే దాంట్లో నీ భావనల్లో ఇంకా ఎక్కడున్నాయో. లేదనుకో, తెలియదు ఆయనకు, ఆయన బయటపడేసే అంతటి సమర్థ గురువు కాదనుకో, ఏవో సాకులు చెప్తాడు. ఇంకా అట్లా 2-3 సార్లు మీరు అడుగుతా పోయినప్పుడు మీకు ఏదైతే ఏర్పడిందో దాన్ని తీర్చలేని స్థితి వచ్చిందనుకో, ఇక ఆయన అయితే గురువు అయితే సమర్థించుకునే సత్తా ఉండాలి కదా, నిన్ను ఒడ్డున వేసే సత్తా కూడా ఉండాలి కదా. ఆయన ఏ విధంగా దాన్ని సమర్థించుకొని నిన్ను ఒడ్డున వేయాలో అది ఉండాలి. అది లేదనుకో, నువ్వు గుర్తుంచుకోవాలి. తీవ్ర ముముక్షు అయిన వాడు మాత్రమే, ఓహో నేను ఏ విధమైనటువంటి ఆర్తితో తీవ్రతతో నేనున్నాను, అంత తీవ్రతతో నన్ను బయటపడేయగలిగినటువంటి సమర్థుడైనటువంటి ఆయన కాదేమో అని గుర్తించగలుగుతాడు. ఆ తీవ్ర ముముక్షు ఎందుకు గుర్తించగలుగుతాడంటే వానిలో తీవ్రమైనటువంటి సందేహ పరంపర వస్తానే ఉంటుంది. తాను అది పోగొట్టుకొని తాను సమాధాన పడేదాకా వస్తానే ఉంటుంది అది సమస్య. మామూలు శిష్యుడైతేనేమో ఆయన ఏదో చెప్తూ ఉంటే ఈయన చేస్తూ ఉంటాడు. ఈయన తనలేకి తీసుకోడు. తనలేకి తీసుకున్నవాడేమో ఆ చెబుతున్నది కరెక్టా కాదా, ఆ చెబుతున్న దాన్ని నేను నాలోకి తీసుకొని పరిశీలిస్తే సరిపోయిందా లేదా, భ్రాంతి తొలుగుతోందా లేదా, నాకున్నటువంటి బాధల్లోంచి ఉపశమనం కలుగుతోందా లేదా అని ఆలోచిస్తాడు తీవ్ర ముముక్షు. మామూలు శిష్యుడైతే ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు, అదే పలుకు నువ్వు పలుకుంటూ నీ లోపలికి తీసుకోకుండా వస్తుంటాడు, తిరుగుతుంటాడు, పోతూ ఉంటాడు మామూలు శిష్యుడైతే. తీవ్ర ముముక్షువుగా ఉన్నవాడు ఆర్తితో లోపల ప్రశ్న కలుగుతున్నవాడైతే గుర్తించగలుగుతాడు. ఆ చెప్పిన దాని ఎప్పుడైతే నడవగలుగుతాడు. దానికి అనుగుణంగానే గురువు చెప్పినవన్నీ పాటించి తాను బయటపడగలిగే స్థితిలో ఉంటాడు. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీరు ఇవన్నీ ఈ లక్షణాలన్నీ మీరు గుర్తుంచుకొని వర్తిస్తేనే మా వల్ల మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. గురువుగారు ఏమంటున్నారంటే, ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాం మీకంటే ఈ లక్షణాలన్నీ మీరు గుర్తుంచుకొని వర్తిస్తేనే మా వల్ల మేము చెప్పిన దానివల్ల మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. మీరు అంత దూరం నుంచి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు ఉపయోగం ఉండాలి కదా. ఎక్కడెక్కడో దూరకారాలు, ఎప్పుడుదో కదా ఇది. 40-50 ఏళ్ల క్రితం ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండే, ఏముండే సౌకర్యాలు, ఈ విధంగా ఇట్లా మాట్లాడుకునే సౌకర్యం కూడా లేదు. ఆ ఊరికి పోతేనే తప్ప భౌతికంగా నువ్వు నడిచిపోయో, బస్సులో పోయో, ఇంకో దాంట్లోనో పోయో ఎదురుపడి అక్కడ ఉంటే తప్ప నువ్వు మాట్లాడేది కూడా లేకుండా ఉండే. మరి అంత దూరం నుంచి వచ్చి ఏం ప్రయోజనము, ఉపయోగం ఉండాలి కదా. కాబట్టి మీలో ఈ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలి. ఏ లక్షణాలు పెంపొందించుకుంటే మీరు తొందరగా మీ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటువంటి స్థితి లేకపోతారు. ఆ లక్షణాలను మీరు పెంపొందించుకున్నప్పుడే మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు రావడం కూడా అనవసరం. ఊరికే రావడం ఎందుకు, శ్రమపడి ఎందుకు పోవడం, శరీరానికి శ్రమ పెట్టడం దానికోసం కాదు కదా పోయిండేది. గురువు దగ్గరికి పోయినారంటే తీవ్రమైన ఆర్తితోనే పోవాలి. ఆ ఆర్తితో ఆ వాక్యాల పట్లే ఉండాలి లక్ష్యమంతా. ఆ ఏం చెబుతున్నారో ఆ వాక్యాలలో నువ్వు కొంతవరకు అయినా పోయినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క సమస్యను అధిగమించే స్థితిలోకి ఉండాలి. మీరు శ్రమపడి వచ్చినందువల్ల ప్రయోజనం లేదు కదా, నా దగ్గరికి వచ్చినందుకు ప్రయోజనం లేకుండా ఉండటం నాకు బాధే కదా అని అంటున్నారు గురువు. మీరు అంతగా కష్టపడి వచ్చినందుకు కేవలం మీ కోరికే కాదు బాధ, అంత దూరం నుంచి వచ్చి మీరు ఏ ప్రయోజనము లేకుండా ఉన్నప్పుడు నాకు కూడా బాధే కదా. ఇప్పుడు చెబుతున్నారు ఆచరించినప్పుడు మా వద్దకు రావద్దు అని చెప్తున్నారు. ఆచరించాలి. ఏ వాక్యం చెప్పారో, ఏది చెప్పారో దాన్ని ఆచరించాలి. ఏ పద్ధతిలో జీవించమన్నాడో ఆ పద్ధతిలో జీవించేది అలవాటు చేసుకోవాలి. మొదట నువ్వు శరీరగతమైనటువంటి భ్రాంతులన్నింటిలో నుంచి బయటపడినావు అనుకో, ఇక నీకు భేదభావం అనేది లేకుండా ఏకత్వ భావన అనేది వస్తుంది. మొదట నేనంటానే ముందు నేను శరీరంగా ఉన్నటువంటి నామరూపాత్మక వస్తువుని కాదు, నాలో ఉన్నటువంటి చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నదాన్ని నేను. వ్యవహార రీత్యా
శరీరానికి ఒక పేరు పెట్టారు కాబట్టి ఆ శరీరంతో ఆయా పనులన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ నేను ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నాను అనే దాంట్లో నుంచి బయటపడితే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఏం అడ్డంకులు ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి నీ మూల వస్తువు ఎక్కడుందో అక్కడ తీసుకెళ్ళి నువ్వు ఆ మూల స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి దానివే నువ్వు. అట్లాంటివి ఆ స్థితిని నీకు కల్పిస్తాడు. ఆచరించినప్పుడు మా వద్దకు రావద్దని ఎందుకు చెప్పాడంటే డాక్టర్ ఏం చెప్పాడో అవన్నీ ఆచరిస్తే కదా మళ్ళా పోల్చింది. నువ్వు చెప్పినవన్నీ నువ్వు చెప్పిన ఆహారం ప్రకారమే తీసుకున్నా, నువ్వు చెప్పిన ప్రకారమే నేను అన్నీ చేసిన స్వామి అని పోతే కదా మళ్ళీ నీకెందుకు తగ్గలేదో, ఏం ప్రాబ్లం ఉందో, ఇంకా అదనంగా ఎటువంటి ఉన్నాయా అనేటువంటి టెస్టులు చేయగలుగుతాడు. ఇది కూడా అంతే. అంతకుముందు చెప్పిన దాన్ని నేను సాధన చేస్తే నా భావనలో ఈ విధంగా ఉంది అనేది నువ్వు నీ యొక్క వ్యవహార ప్రవర్తనను బట్టి నీలో కలుగుతున్నటువంటి సందేహాలు బయటపెడితే అప్పుడు ఆ గురువు మళ్ళీ తదుపరి పరిష్కారాలు చెప్పుకుంటూ నేను ఎక్కించుకుంటూ పోతాడు. ఇప్పుడు డాక్టర్ మంచివాడైతే నా దగ్గర ఇంతవరకే తగ్గింది, ఇగో ఇక్కడ వరకు నా దగ్గర ఉందమ్మా మందు, ఇక నువ్వు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నువ్వు ఇంతకుముందు నీకు ఫలానా ప్రాబ్లం ఉండే దానికి మాత్రమే ఇచ్చిన నా దగ్గర, ఇప్పుడు దాంతో తగ్గలేదంటే నీకు వేరే ఇతర ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది నా దగ్గర లేదు, ఇంకా దీనికంటే పెద్ద డాక్టర్ ఫలానా ఆయన ఉన్నాడు చూడు, ఈ రోగాన్ని కుదిరించడంలో ఆయన ఎక్స్పర్టు అని చెప్పినాడు అనుకో డాక్టర్. ఇంతకుముందు నీకు వచ్చింది నేను గుర్తించగలిగినా, నీకు తగిన మందు ఇచ్చినా కానీ అదే నీకు సమస్య అనుకున్నా ఆ సమస్య కొంతవరకు తీరింది, కానీ ఇంకా ఏవో ఉన్నాయి నేను బాగు చేసినవి కాక ఇంకా పెద్ద డాక్టర్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి నీలో, కాబట్టి అక్కడ పోయి ఫలానా చోట టెస్టులు చేయించుకొని ఫలానా చోటికి పోయి ఫలానా ఇంకో పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి పోన్నాడు అనుకో, పోతావు కదా. ఇంకా వేరే సమస్యలు ఉన్నాయట, ఇంతకుముందు ఫలానా దానికి చేయించుకోండి స్వామి వాటికి పోతే అక్కడ మళ్ళా వెళ్తే అది నయం చేస్తాడు. దానికి మూలంగా ఉన్నటువంటి ఏదో అసలు సమస్య ఏందో దానికి ఇంకా మంచి డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ చేశాడు. అది నా చేతిలో పని కాదని చెప్పాడు. ఒకవేళ ఈ డాక్టర్ అయితే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి పో అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే తన చేతిలో పని ఉన్నంత వరకే తను చేయగలడు, తన చేతిలో పని కాకపోతే ఇంకా ఎక్కడ నయం కాగలదో అక్కడ సూచించగలడు. అదే డబ్బుల కోసమే వాడైతే ఆ డబ్బుల కోసమే చేస్తున్నాడు అనుకోవాడు, అప్పుడైతే ఇంక చెప్పడు పలానా చోటికి పోతే నీకు మొత్తం పోతుంది పో అనడు. నేనే ఏవో మార్చి చూస్తా, మందులు మార్చి చూస్తా, ఇంకోటి చేసి చూస్తా, ఇంతకుముందు చేసింది చూస్తా అని ఇక నిరంతరము తిప్పుకుంటాడు వాడిని. వాని రోగము తగ్గదు, వీడు నయము చేయలేడు. మధ్యలో వాని దగ్గర ఉన్న డబ్బులన్నీ అయిపోయాయి, జబ్బు భయం కాకనే డబ్బులు అయిపోయాయి, డబ్బులు లాక్కుంటూ ఉంటాడు. అట్లాగే నీకు బోధ గురువు ఉండాలి, కానీ మిమ్మల్ని బాధించే గురువుగా ఉంచకూడదు కదా. బోధ గురువుగా ఉండాలి, బోధ చెప్తూ ఉండాలి, ఆ బోధ కోసం నువ్వు పోవాలి. దానికంగా నీకేమైనా ఖర్చు అయినా కష్టాలు పడినా అక్కడ పోయినా కూడా అప్పుడు నువ్వు లెక్క చేయవు, పోతే ఓన్లే అనే భావనతో ఉంటావు. అంతేగాని బాధించే గురువుగా ఉన్నారనుకో, ఏమిటబ్బా ఇది నా రోగం ఏమో నయం కాకపోయా ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు అలా డబ్బులు ఏమి ఇస్తానా, లేదా ఎట్లా పోతుందో చెప్తామంటే అట్లా చెప్పడు అనే భావన కలుగుతుంది కదా. సేమ్ అదే భావన ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. ఏదో నాకు బాధలు తీరేటట్టయితే ఆ బాధలు తీరేకి బోధ చెప్పే గురువు అయితే పర్వాలేదు, కానీ బాధలు పెట్టే గురువు ఎందుకు నాకు అనే భావన నీకు రావాలి. బాధించే గురువుగా ఉండకూడదు. కాబట్టి మేమేం కోరుకుంటున్నామంటే మేము చెప్పిన జ్ఞానాన్ని మీరు ఎంతవరకు పొందగలిగారు అనేది చెబుతున్నాను. నిర్భయానంద స్వామి గారి ఎదురుముఖంగా జరిగినప్పుడు ఇది ఈ బుక్లో జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ అంతా. ఆయా సందర్భాల్లో వేరు వేరు ఊర్లకు వాళ్ళ శిష్యుల దగ్గరికి పోయినప్పుడు తక్కువ మంది, పరిమిత మంది, 10 మంది 15 మంది ఆయనకి ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఆ 10 మంది 15 మందిని కూర్చోబెట్టుకొని చెప్పగలిగినప్పుడు చెబుతున్నది ఏమిటంటే మేమేం కోరుకుంటున్నాము మీతో అంటే మేము చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు ఎంతవరకు పొందగలిగారు, పొంది పూర్వ జీవితానికి ఈ జీవితానికి ఎంత మార్పు తెచ్చుకున్నారు, అట్లా పొందిన తర్వాత పూర్వ జీవితంలోనూ ఇప్పటికీ మీకు ఏమైనా మార్పు తెచ్చుకున్నారా లేదా.
మార్పు అనేది కేవలం మనసులో భావనలోనే కాదు, అన్నిట్లో వ్యవహారంలో అన్నిట్లోకి రావాలి. అన్నిట్లోకి రాకుండా వ్యవహారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తీవ్రంగా ఏదైతే దేని మీద అయితే తీవ్రతతో కొట్లాడుతున్నావో ఆ భావనతోనే మళ్ళా ఉంటే ఎట్లా? అక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల మార్పు రావాలి. అదే మార్పు చేయగలిగినటువంటి మనసును కలిగిస్తుంది. లేకపోతే అప్పుడొకలాగా ఇప్పుడొకలాగా వ్యవహరించే టైపు కూడా కాకూడదు. కాబట్టి ఏం చేశారు, ఏం నేర్చుకొని మీరు ఏం మారారు, ఎంతవరకు మారారు అనేది దాన్ని అడిగారు. ఆయన అడుగుతున్నారు, ఏం కోరుకుంటున్నాం మేమంటే మేము చెప్పిన జ్ఞానాన్ని ఎంతవరకు పొందగలిగారు, పొంది మళ్ళా పూర్వ జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పూర్వ జీవితానికి ఇప్పుడున్న జీవితానికి ఎంత మార్పు తెచ్చుకున్నారు, ఎంతవరకు మీరు మారారు అనేది మేము చూసుకుంటూ ఉంటాం. ఎంతవరకు మారాడనేది గురువుకు కూడా అర్థమవుతుంది. గురువు దగ్గరికి మొదట వచ్చినప్పుడు ఎట్లున్నాడు, గురువు దగ్గర ఇంటూ పోతుండే కొద్దీ ఏమైనా మార్పు చెందాడా లేదా అనేది. అట్లా మార్పు చెందుతూ స్వరూప జ్ఞానం లేకొస్తే మార్పు చెందుతూ నీ స్వరూప జ్ఞానం లేక రావాలి. అంతకుముందు ఏమిటిగా వచ్చాడు, ఏ పేరుతోనో వచ్చాడు. ఆ పేరుతో ఆయన మామూలు జీవుడుగా ఉంటూ తాను మోక్షాపేక్ష చేత ఈ వ్యవహారిక పరమైనటువంటి సాంసారిక పరమైనటువంటి జగత్తుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో తాను పొందుతున్నటువంటి భావాలలో బాధ ఉంటుంది కదా, బాధ ఎక్కడుంది, బాధ చెందుతున్నటువంటి భావంతో వచ్చాడు. ఆ భ్రాంతులన్నీ తొలగిపోయి తనకు ముక్తి కావాలనే భావన లోపల పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి వచ్చాడు. ఆ వచ్చినప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో మళ్ళీ స్వరూప జ్ఞానం అనేది తనకు కలిగేటట్టు కలుగుతూ ఉండగా గురువు చెప్పినటువంటి సాధనలతో గురువు చెప్పినటువంటి స్థితిలోకి పరిణామం చెందుతూ ఉంటే గురువు గుర్తించగలుగుతాడు ఎంతవరకు మార్పు చెందాడు, మొదట ఏ విధమైన పద్ధతిలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఎట్లున్నాడు అనేది మాటల్లో తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి స్వరూప జ్ఞానంలోకి వచ్చావనుకో, నువ్వు నేను శరీరాన్ని అనే భావనలోంచి, నేను ఆ పలానా పేరు అనే భావనలో నుంచి, నేను పలానా వల్ల కోడలను కూతురును అనే భావనలోంచి, నేను పలానా ధనవంతుని, నేను పలానా కులము, లేకపోతే నేనని ఏమేం పలుకుతుందో, అహంకర్తృత్వం చేత ఏమేం పలుకుతుందో ఆ పదాల్లోంచి విడివడిన స్థితిలో కనుక నువ్వు నీ స్వరూప జ్ఞాన స్థితిలోకి వస్తే అప్పుడు మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు గురువు. గురువు ఏమంటున్నాడు, నీ పేరుతో కూడినటువంటి ముడిపడినటువంటి నామరూపాత్మక భౌతిక శరీరం కాటి నుంచి నువ్వు ఆత్మస్వరూపురాలిగా నీ స్వరూపాన్ని నువ్వు ఎరిగి నువ్వు ఆ స్థితిలోకి కనుక మార్పు చెందితే అప్పుడు మాకు ఆనందంగా ఉంటుంది. నువ్వు అట్లా మార్పు చెందితే మాకెంత ఆనందం, ఈ చెప్పినందుకు మీరు విన్నందుకు అని అంటున్నాడు గురువు. అంతేగాని మేము చెప్పినట్టు చేయకపోతే మీకు తీవ్ర తపన లేనప్పుడు ఏమి చెప్పినా వృధా అవుతుంది కదా, ఏం చెప్పినా వృధా అవుతుంది కదా అని అనిపిస్తుంది, అని గురువు గారికి అనిపిస్తుంది కదా మదిలో. అయినప్పటికీ మారతారేమో అని 1-2 సార్లు చూస్తాం. అయినప్పటికీ ఏమైనా మారతారులే, అందరినీ చూసైనా ఆ ప్రశ్నించే వాళ్ళైనా వాళ్ళల్లో జరిగే మార్పును వీళ్ళు గుర్తించినా కేవలం గురువుగారి వాక్యం మీదే కాక పక్కన వాళ్ళు ఎవరైతే తీవ్ర తపన ఉన్నారో వాళ్ళు గురువు చెప్పినట్టుగా ఏ విధంగా అనుభవ స్థితిలోకి వస్తున్నారు వాళ్ళను చూసైనా మారతారు కదా. మారకపోతే బాబు మా వల్ల కాదు, ఇంకో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోమని చెప్తాం. ఇక నువ్వు మారేటట్లేవనైనా నువ్వు ఇంకా ఇదైతే మా పద్ధతిలో మేము బోధ చెప్తూ ఉన్నాం, నువ్వు ఇంకా భ్రాంతులతో కూడినటువంటి స్థితిలోనే ఉన్నావు, నీకు ఈ విద్య పనికి రాకుండా ఉన్నట్టుంది, మేము చెప్పిన విద్యల్లా ఇడిచిపెట్టి నీవేదో చెప్తూనే ఉన్నావు, నువ్వు ఇంకా ఈ భ్రాంతిలోనే ఉన్నావు పో, ఇక మేమేం చేస్తాం దానికి అన్నట్టు అవుతుంది అప్పుడు. కాబట్టి భ్రాంతులను విడిపించుకునేటువంటి గురువు, విడిపించే గురువు దొరికినప్పుడు దాన్ని అవకాశంగా మలుచుకొని నువ్వు నీ తీవ్ర ప్రయత్నం చేత నువ్వు మార్పు చెందాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పుకోండి అని, అవి నివారణ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తే నివారణ అవుతాయో చెప్తాం. ఏదో సమస్యలు ఉండబట్టి కదా మీరు వచ్చింది, మరి ఎన్ని బంధకాలు తగ్గొట్టుకొని వచ్చారు, కాబట్టి మీకు ఏవో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలు అంటే నిత్య జీవితంలో ఏర్పడినటువంటి బయట బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు కాదు, అది నువ్వు శరీరంగా నువ్వుగా కొన్ని రకాలు కొని తెచ్చుకున్నావు అనుకో,
ముందు ఆ భావనలోంచి విడగొట్టేటువంటి భావన ఏదైతే ఉందో అది పోగొట్టుకోవడానికి ఆ బంధాలన్నీ వదులుకోను కదా. అవన్నీ వద్దులే, అవన్నీ ఇంటికాడ ఉండే బంధాలతో కాదు కదా, గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి బాహ్యపరమైనటువంటి బంధాలని తెచ్చుకొని వచ్చారు ఇక్కడికి గురువు దగ్గరికి. ఇక ఉన్నటువంటి ఈ భావనలో ఇంకా ఏమేమి బంధాలు ఉన్నాయో, ఏమేమి అడ్డంకులు ఉన్నాయో అవన్నీ తొలగించుకునేటువంటి స్థితికి రావాలి అక్కడ. ఇక్కడికి రావాలంటే అందులో స్త్రీలు రావాలంటే రాగలుగుతారా? ఆ స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ రావాలి అంటే వాళ్ళు సర్వసమ్మతమైన స్థితిలో వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులతో అన్ని వ్యవహారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత వ్యవహారాలు అవన్నీ తెగొట్టుకొని రావాలి కదా ఇటుకి రావాలంటే. మరి నన్ను రమ్మంటే నేను గబుక్కని వెళ్ళిపోతా. ఈ గురువుని రమ్మన్నారు అనుకో, గురువు కానీ సమస్య లేదు, గురువు ఆ భావంతోనే ఉన్నాడు, రమ్మంటే చాలు వచ్చేస్తాడు. మీరు ఆహ్వానించాలే కానీ గురువును ఆ విధమైన హృదయంతో మీరు గురువును ఆహ్వానిస్తే గురువుకి ఆనందం. తనకుండే సమస్య ఒకవేళ ఏదైనా ఉన్నా పక్కన పెట్టైనా వస్తాడు గురువు, మీరు ఆర్తితో పిలిస్తే. కాబట్టి నన్ను రమ్మంటే నేను గబుక్కుని వెళ్ళిపోతాను కదా. వాటికి ఎక్కడికి రమ్మంటే, మా వాళ్ళని రమ్మంటే ఆవిడ రాగలుగుతుందా? ఇంట్లో ఎన్ని చూసుకోవాలి? ఇప్పుడు ఆమె అంటే ఈ కుటుంబానికి సంబంధించిన పనులు ఉన్నాయి. నన్ను రమ్మన్నారనుకో, గురువు చెబుతున్నాడు నాకు అటువంటివి ఏమీ లేవు కదా. కాబట్టి టక్కునప్పటికైనా బయలుదేరైనా రాగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉంటాను. మరి స్త్రీలు రాళ్ళంటే వాళ్ళు అవన్నీ చక్కబెట్టి రాళ్ళు కదా. ఇంటికి సంబంధించినవి, వ్యవహారానికి సంబంధించినవి, పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించినవి, కుటుంబంలో భర్త ఇతరత్ర ఉన్నవన్నీ ఆమె పరిష్కరించి కొంతవరకు చక్కదిద్ది రావాల్సి వస్తుంది. ఉన్నట్టుండి వచ్చే స్థితిలో ఉండదు కాబట్టి ఆవిడ రాగలుగుతుందా రమ్మంటే అంటే ఇంట్లో ఎన్ని చూసుకోవాలి అవన్నీ చూసుకుంటే రాగలుగుతుంది. అందుకని మీకు పురుషుడి కంటే బాధ్యతలు ఎక్కువ ఉంటాయి. కుటుంబం అన్ని తర్వాత ఆయనేమో బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి పనులను చూసుకొని వస్తాడు. ఇంట్లోటివన్నీ చూసుకోవాల్సింది బాధ్యత అంతా స్త్రీ ఇదే కాబట్టి, ఆ గృహిణిదే కాబట్టి, గృహాన్ని నడిపించేది ఆమె కాబట్టి ఆమెకి ఈ బాధ్యతలన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి గృహాన్ని నడిపించేది మీరే కదమ్మా. పురుషుడు కేవలం నామకా ఉంటాడు ఇంట్లో, బయటవన్నీ చూసుకొని వస్తాడు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వచ్చారంటే మిమ్మల్ని గౌరవించి మర్యాద చేస్తేనే కదా నాకు విలువ. కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి మీరంతా నన్ను ఆశ్రయించి నా దగ్గరికి వచ్చారంటే నేను కూడా మిమ్మల్ని గౌరవించాలి కదా. మీ సమస్యలన్నింటినీ చక్కదిద్దుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నారంటే మీకు మర్యాద చేసి ఉంటే కదా. ఆ మీరు వచ్చినందుకు మీ బోధ చెప్పడం ఒకటే కాదు, మిమ్మల్ని ఆదరణతో తీసుకోగలిగితేనే కదా ఆ భావన వాళ్ళు చెందేది. ఆ మర్యాద చేయనప్పుడు నాకు విలువ ఉంటుందా? ఆ గురువు గారికి ఇంటికి వెళ్ళాము, ఏం మార్పు వచ్చింది అనేది మీలో కలగదు. ఆ గురువు గారి ఇంటికి వెళ్ళామంటే మామూలుగా చెప్పే వ్యవహారం కాదు. ఆ గురువు గారి ఇంటికి అయితే కాపీ లేదు, లేకపోతే ఇంకోటి ఇట్లాంటివి కాదు. అవన్నీ మామూలు వ్యవహారానికి సంబంధించినవి. ఆ గురువు గారి దగ్గరికి వెళితే నాకేం మార్పు వచ్చింది ప్రశ్నించుకోవాల్సింది అది. ఆ గురువు గారి ఇంటికి వెళ్ళాం, ఏం మార్పు వచ్చింది? నిన్న ఈ పొద్దుకి ఏం తెలుసుకొని వచ్చాం? పోయినసారి పోయినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎంతవరకు తెలుసుకొని వచ్చాం? ఏం మార్పు జరిగింది అనేది మీలో కలగదా? కలగదు అంటున్నాడు. కనుక మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సమాజంలో పురుషుడికి పేరు తెచ్చేది గృహిణే. కాబట్టి ఒక ఆడమనిషి గురువు దగ్గరికి అనేక సార్లుగా తిరుగుతోందంటే తపనతో తిరుగుతోంది. కాబట్టి తాను మార్పు చెందింది అనుకో, తాను మార్పు చెంది సమాజంలో తాను వేదాంత భావాని కోసం పోయి తాను ఆ విధమైనటువంటి పరిణితి చెందినటువంటి స్థితిలో ఉంటే అప్పుడు ఆ ఇంటి యజమానికి పేరు తెస్తుంది, తనకు తాను కూడా పర్వాలేదు. ఆ గురువు దగ్గరికి చేరినందుకు ఈమె అన్ని రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించగలిగే స్థితిలోకి చేరుకొని కూడా అన్ని చేస్తూ కూడా తాను మళ్ళీ అవేం విడిచిపెట్టలే. అవి విడిచిపెట్టకుండా అవి చేస్తూ పరిణితి చెందుతోంది. దేని కొరకు గురువు దగ్గరికి వచ్చిందో ఆ భావస్థితిలోకి పోతోంది అనేది గమనిస్తారు. గురువుకు కూడా అప్పుడు ఆనందమవుతుంది. ఏం చెప్పాలో పుస్తకం ద్వారా చెప్తే అర్థమవుతుంది. పుస్తకం ద్వారా ఏం చెప్తున్నారు? విషయం ఒకటి చెప్తున్నారు, విషయం అర్థమవుతుంది. తర్వాత మీరు చదువుకుంటే, ఎప్పుడు చదువుకుంటే ముందు మీరు చదువుకున్నారు, మళ్ళా గురువు దగ్గరికి పోయినారు. గురువు ఏమో తన అనుభవ స్థితిలో నుంచి కొన్ని జోడించి చెప్పాడు. మళ్ళీ
గ్రంథంలో విషయకే అయినప్పటికీ గ్రంథంలో విషయం వాచ్యార్థంగా ఉంటే అది అనుభవార్థంగా ఏ విధంగా చెప్పాలో అది చెప్పారు గురువు. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు కనుక చదువుకుంటే మళ్ళా రెండోసారి కనుక ఆ విషయం చదువుకుంటే తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. ఆ గురువు ఏం చెప్పాడో దాన్ని అప్లై చేసుకొని చదివితే, దాన్ని మదిలో పెట్టుకొని చదివితే సులభంగా అర్థమవుతుంది. మామూలుగా మాటలు చెప్పేదానికంటే పుస్తకాల మీద ఆధారపడి ఉంటారు కదా, చాలామంది చదవచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఆ మాటల కంటే పుస్తకాల మీద ఆధారపడి ఉంటారు. ఇప్పుడు చదువు రాని వాళ్ళు అనుకో, వాళ్ళైనప్పుడు కూడా ఈ భజనలు చేసినప్పుడు ఈ తత్వాలన్నీ పాడుకున్నారు కదా, ఆ తత్వాలు నోటికి వచ్చేసినాయి, ఆ తత్వంలో ఉండే అంతరార్థం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు. కేవలం చదువు రాలేదు, కేవలం తత్వాలు ఏవో వచ్చినాయి, ఆ తత్వాలన్నీ నేర్చుకున్నాం. తత్వాల కంటే ముందు మంత్రాలు ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క అంతరార్థం చెప్పుంటారు కదా, దాన్ని మళ్ళా ఏ తత్వాల్లో నువ్వు పాడుకుంటుంటే దాని భావాన్ని గుర్తెరుగుతూ పోయినావు అనుకో, ఆ తత్వాల్లో వచ్చే వాక్యాల భావాన్ని, అప్పుడు అట్లా కూడా నీకు అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ నువ్వు గ్రంథాన్ని ఏం చదవాల్సిన పని. గ్రంథం చదివే వాళ్ళేమో గ్రంథంలో విషయాన్ని గురువు గారు చెప్పిన దాన్ని రెండింటినీ పోల్చుకొని భావన చెందుతారు. గ్రంథంగా చదవకుండా కేవలం ఈ తత్వ పద్ధతిలో పోతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారే, చదువురాని వాళ్ళు, వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా ఏ తత్వ పద్ధతిలో మీరు తత్వాన్ని పాడుతున్నారో దానిలో అంశాన్ని, గురువు గారు చెప్పిన అంశాన్ని పోల్చి చూసుకోండి. పోల్చి చూసుకుంటే సులభంగా దానిలో అంతరార్థము గురువుగారు చెప్పిన దాని భావనలోకి నువ్వు భావనా స్థితిలోకి పోతారు. అప్పుడు తేలిగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పుస్తకంలోనే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టారనుకో, మళ్ళీ మీరు చదువుకుంటే తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. అంతేనా? గ్రంథంలోనేమో ఇన్ని వివరాలు, ఇన్ని రకాలైనటువంటివన్నీ వ్యవహారికంలోటివే తెచ్చారు చూడండి. రోజు ఈ చదువుతున్నటువంటి దాంట్లో ఈ బోధామృతం అనేది మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి వ్యవహారికం వైపు పెట్టుకుంటూ దీన్ని అనుసంధానం చేసి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. వ్యవహారిక జీవితంలోటివి అన్నీ పోల్చుకుంటూ, ఇంట్లో గృహిణి కాటి నుంచి నిర్వర్తించే పనులు కాటి నుంచి ఒకదానికొకటి పోల్చుకుంటూ. కాబట్టి మీరు ఏమిటి అంటే, మీరు భావనలో వింటున్న దాన్ని ఆచరించే స్థితిలో కనుక మీ భావన ఉంటే, ఆ గురువు దగ్గరికి పోయినందుకు లేదా గురువు మీ దగ్గరికి వచ్చినందుకు అన్నిటికీ ఉపయోగం ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు తేలిగ్గా అవగతం అవుతుంది, అర్థమవుతుంది. ఆ పాఠం అక్కడికి అయిపోయింది. ఇంకా ఏడవ పాఠం ఉపదేశ సారం. ఉపదేశం ఏమిటి, ఆ ఉపదేశం యొక్క సారం ఏమిటి? నిజానికి ఉపదేశ సారం అనే గ్రంథము శంకర్ల వారు రాశారు అద్వైత పద్ధతిలో. దానికి వ్యాఖ్యానం రాశారు రమణ మహర్షి వారు రాశారు. రమణ మహర్షి వారు రాశారు. రమణ మహర్షి వారు ఉపదేశ సారం అనేటువంటిది చిన్న గ్రంథమే తెలుగులోకి అనువాదం చేసి రాశారు. చిన్నది 10 రూపాయలది జేబులో పెట్టుకునే చిన్న బుక్ కూడా ఒకటి ఉంది. మళ్ళీ పెద్దది కావాలంటే వ్యాఖ్యానంతో సహా ఒక్కోదానికి వ్యాఖ్యానం చెప్పిన గ్రంథం కూడా ఉంది. రమణ మహర్షి శాస్త్రం వల్లే తెలుగులోకి అన్నింటిలోకి కొట్టించారు అది. ఆ ఉపదేశ సారం తీసుకురావడం, ఆ పెద్దది కూడా తీసుకున్నాం, చిన్నవి కూడా తీసుకొని తలా ఒకటి ఇచ్చాము. నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి అక్కడ ఇంటి దగ్గర మా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, విచారణకు వచ్చే వాళ్ళకి తెలుసుకోమని ఇచ్చాము. అట్లా ఈ ఉపదేశ సారము అని ఇక్కడ చెప్పిందేమో, ఈ ఉప అంటే ఏమిటి? ముందు ఉప అంటే సమీపము, దేశము అంటే హృదయం, సారం అంటే దాని యొక్క రసము, అనుభవం. దాని సారం ఏమైతే నువ్వు తెలుసుకున్నావో ఆ సారం. బ్రహ్మానంద భూతిని హృదయ సమీపానికి తెచ్చురా అని అర్థం. అసలు అర్థం తీసుకోవాలంటే ఏమిటి అర్థం అంటే, బ్రహ్మానంద రసానుభూతిని హృదయ సమీపానికి తెచ్చురా అని అర్థం. ఏది బ్రహ్మానందం అంటున్నాం? ఏదైతే దేన్ని నువ్వు ఇంతకాలంగా వ్యష్టిగా భావించావో, వ్యష్టి ఆ సమిష్టి రెండింటి యొక్క భౌతిక స్థూల రూపంలో నుంచి నువ్వు సూక్ష్మ స్థితిలోకి ఎదిగితే, ఏది స్థూల రూపమైనటువంటి భేదాలు లేకుండా ఉన్నటువంటి ఏకత్వ స్థితిని పొందగలిగితే, ఆ బ్రహ్మానుభవం నీకు అనుభవం లేకొస్తే బ్రహ్మానందం అదే. ఈ ఆనందంగా వ్యష్టిగా ఉన్నప్పుడు ఆనందం కలిగితే ఆనందము, దుఃఖం కలిగితే దుఃఖము, ద్వంద్వానికి సంబంధించినటువంటి ఆనందం కాదు అది. నీ స్వరూప జ్ఞానం ఎరుగబడి నువ్వు అక్కడ నిలకడ చెందితే పొందేదే ఆ బ్రహ్మానందం. ఆ బ్రహ్మానందం యొక్క రసానుభూతిని హృదయ సమీపానికి, హృదయం దగ్గరికి తెచ్చుకోవడం, దాని యొక్క అనుభూతిని అని అర్థం. మరి దేహ మనస్సులే నేను అనుకుంటూ ఉంటే, దేహము ఉంది, దీంట్లో మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనే అంతరేంద్రియ చతుష్టయము
ప్రేరణ కలిగించడం వల్ల ఓ పనిముట్టు పనిచేస్తూ ఉంది శరీరం అనేది. కాబట్టి దేహ మనసులే నేను అనుకుంటూ ఈ శరీర ధర్మంగా జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవాలని తాపత్రయపడుతూ ఉంటాం. మామూలుగా లేచింది మొదలు నిరంతరం ఏం చేస్తున్నాము మనము పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి అంటే దేహ మనస్సులుగా ఉన్నటువంటి భావనతో ఉంటూ ఈ శరీర ధర్మంగా జీవితాన్ని చేస్తూ ఇంకా సుఖమయం చేసుకోవాలి, ఇంకా సుఖం చేసుకోవాలని తాపత్రయపడుతూ ఉన్నాం. ఇది మామూలుగా చేస్తున్నటువంటి పని. కానీ సుఖదుఖాలు పరంపరగా ఉన్నప్పుడే జీవితం యొక్క ఔన్నత్యం తెలుస్తుంది. సుఖదుఖాల పరంపరలో దాని ఔన్నత్యము దీని ఔన్నత్యం దాని యొక్క ఔన్నత్యం తెలవాలి అని అంటే దాని నువ్వు ఆస్వాదన చెందితే ఆ దుఃఖం ఎందుకు వచ్చింది, ఆ దుఃఖంలో నుంచి నువ్వు బయటపడినప్పుడు సుఖం ఎట్లొచ్చింది, ఆనందం ఎట్లొచ్చింది అనే జీవితంలో పరంపరలుగా జరుగుతూ ఉన్నది. కాలంలో ప్రకృతిలో ఏ రకమైనటువంటివన్నీ వస్తున్నాయి. ఎండాకాలం వేడి గాలి వచ్చింది, చలికాలం చల్లగాలి వచ్చింది, వానకాలం వాన వచ్చింది, ఆకులు రాలే కాలం రాలే, కొత్తవి పుట్టే కాలం కొత్తవి. ప్రకృతిలో ప్రతి 2 నెలలకి జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు. అటువంటి మార్పుల్లాగే నీ వ్యవహార జీవితంలో అనేకం కలుగుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు నువ్వు వెష్టి భావనతో నేను శరీరాన్ని నీ శరీరంతో సంబంధించిన జీవితంతో నేను జీవిస్తున్నా, దీన్ని సుఖపెట్టడం కోసం, సంపాదన కోసం, వ్యవహారం కోసం నేను వ్యవహారం చేస్తున్నా అని దానికోసమే నువ్వు తాపత్రయపడుతున్నావు చూడు. ఆ తాపత్రయపడినప్పుడు కలిగేటివే ఇవి సుఖదుఖాలు అనేటివి. కానీ అవి పరంపరగా ఉన్నప్పుడే కదా జీవితం యొక్క ఔన్నత్యం తెలవాలంటే నీకు దుఃఖమే లేదనుకో. దుఃఖమే లేనప్పుడు నీ యొక్క అనుభవంలోకి అది రావాలి అంటే సుఖంగా ఉన్నది, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నది, ఈ కష్టం ఏమీ లేదబ్బా అని నువ్వు దాన్ని కష్టం లేనటువంటి జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారన్నా దుఃఖాన్ని ఆస్వాదించింటే కదా, దుఃఖం కలిగింటేనే కదా. దుఃఖము సుఖము అనే పరంపరను నీ భావనలో నువ్వు దాన్ని అనుభవించినటువంటి భావనలో నువ్వు తెలుసుకుంటే కదా దాని యొక్క గొప్పతనం అనేది తెలిసేది. కాబట్టి శరీరంలో అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ భావనలో చెందుతున్న దానికి ఏది అప్పటికీ ఉండేటువంటి ఆనందమో, ఈ వచ్చిపోయేటువంటి కలుగుతున్నటువంటి పరంపరలలో సుఖదుఖ పరంపరలో కాకుండా ద్వంద్వాతీతమైనది ఏది ఉందో దాన్ని తెలుసుకొని ముక్తి పొందాలనేటువంటి తపంతో వచ్చావు. కాబట్టి ఏ విధంగా ఈ శరీర తాపత్రయం అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి బయటపడేసే గురువు దగ్గరికి వచ్చావు. సరే, ఆ గురువు చెప్పిన పద్ధతిలో నువ్వు ప్రవర్తన కాకుండా ఉండాలి. దానికోసమే ఆయన ఉపదేశం చేశారు. కాబట్టి ముందు ఏమిటి తెలుసుకోవాలి, ఈ సుఖదుఖాలు అనేటివి కలగడానికి కారణమైన దాన్ని తెలుసుకోవాలి. సుఖదుఖాలనే శరీర ధర్మంగా నువ్వు చేసుకున్నప్పుడు కూడా నువ్వు అనుభవరీత్యా తెలుసుకుంటేనే దాంట్లో ఉండే ఔన్నత్యము, జీవితంలో ఔన్నత్యము తెలుస్తుంది. ఆ జీవితం ఏమిటి, నేనెవరిని అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ జీవితం ఏంది, ఈ జీవితంలో ఇన్ని కలుగుతున్నాయి, సుఖదుఖాలన్నీ పరంపరగా వచ్చి కలుగుతున్నాయి. ఓసారి అది, ఓసారి ఇది, ఓసారి కష్టం, ఓసారి నష్టం, ఓసారి లాభం, ఓసారి దుఃఖం, ఒకసారి సుఖం, ఓసారి ఆనందం, ఓసారి ఇవన్నీ మరిచిన స్థితి. ఇన్ని రకాలైనటువంటి పరంపరలన్నీ కలుగుతూ ఉంటే ఆ కలుగుతున్న దానికి కారణం ఏమిటి అని దానితో కదా, ఆర్తితో కదా నువ్వు పోయినావు. కాబట్టి పరంపరగా వచ్చినటువంటి ఈ జీవితం ఏమిటి, ఇన్ని రకాలైనటువంటి ఈ జన్మలన్నీ ఎందుకు కలుగుతూ ఉన్నాయి, ఈ కలిగి మళ్ళీ శరీరం పోతుంది, శరీరంతో పాటు పోతుంది, అది మళ్ళీ జన్మను కలగడానికి కారణమైనటువంటి వస్తువు మిగిలిపోతుంది, అది మళ్ళీ పోయి కలిగించుకుంటోంది. కాబట్టి దాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఏం తెలుసుకోవాలి, ఈ జీవితం అనేది ఏంది, దీన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి నేనెవరిని అనేది తెలుసుకోవాలని మనలో ఊహ జనిస్తుంది. ముందు దాంట్లోకి ఆ జన్మల పరంపరలోనే మామూలు జీవితంలోనే నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటే మామూలుగా వస్తున్నటువంటి ఈ కష్టసుఖాలు అనేటువంటి దుఃఖదుఖాలు అనేటువంటి పరంపర అంతా ఏంది, ఇది అనుభవిస్తున్నటువంటి నేనెవరు అనేది తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఊహ జనిస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఈ స్వార్థము, అహము అనేటువంటి దాన్ని త్యజించడానికి వీలు. అప్పుడు నేననేటువంటి దాంతో నేను వ్యవహరిస్తూ ఉన్నా. శరీరంతో వ్యవహరించినప్పుడేమో నాకు ఫలాంది కావాలి, ఫలాంది అయితే
నేను సుఖంగా జీవించడానికి అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను స్వార్థపూరితంగా దానికోసమే జీవిస్తున్నా అనేటువంటి స్వార్థము. తర్వాత వచ్చేసి నేనంటే ఇది, నేను చేస్తున్నా, నేను ఇవన్నీ చేయించా, నేను ఇవన్నీ చేయడం వల్లనే ఇది సంపాదించా, ఈ రకమైనటువంటి కర్తృత్వాన్ని నీ మీద వేసుకునేటువంటి అహము, ఈ రెండు ఉన్నాయి, స్వార్థము అహం. ఈ రెండింటినీ త్యజించాలంటే నీలోకి నువ్వు చూసుకోవాల్సిన అవసరంగా ఉన్నటువంటిదే చెప్తూ వస్తున్నా. కాబట్టి నిరాశ నిస్పృహలకు పూర్తిగా లోనై తనతో ఉన్న వారికి సద్గురువు లక్ష్యాన్ని చూపగానే ఆ అనుభవం పొందాలని సాధన మొదలు పెడతారు. ఇవన్నీ లేకుండా ఎంత ఉన్నప్పటికీ ఆ ఉన్న స్థితి ఉన్ని, లేని స్థితి ఉన్ని, అత్యంత పేదరికపు స్థితి ఉన్ని నీ భావనలో ఉంది. అదంతా గురువు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత నీకున్నటువంటి స్థితిగతులు కాదు, శరీరానికి ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు, ఆస్తిపరంగా ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు, రోజువారీ వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చేటువంటి కష్టాలు, వాటన్నిటితో కాదు కదా. చాలా కష్టంగా ఉన్నటువంటి వాడు కూడా వైరాగ్య భావన కలిగితే ఆ భావనతో గురువు దగ్గరికి పోయినారు, మళ్ళీ అదంతా గుర్తు చేసుకోవడానికి కాదు పోయిండేది. కాబట్టి నిరాశ నిస్పృహలు అనేటువంటివి ఏమీ లేదు. నాకు వాళ్ళకైతే బాగుందప్ప, వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి హాయిగా, అందుకనే ఆయమ్మ హాయిగా వచ్చింది రోజు ఈ విధంగానంటే సౌకర్యాలు ఉన్నందువల్ల కాదు. భావనలో నిరాశ నిస్పృహలు అనేది పోగొట్టుకోగలిగితే నువ్వు ఏదైనా నీ శరీరపు ధర్మంగా కదా. ఆకలి దప్పులు, ఇంటి దగ్గర పొందుతున్నటువంటి సుఖ దుఃఖాలు, వ్యవహారంలో పొందుతున్నటువంటి కష్ట నష్టాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏమిటికి? శరీర భావనతో కదా. కాబట్టి నువ్వు ఏం లేకపోతే ఏమీ లేకపోయినటువంటి ఓ భిక్షకుడుగా ఉన్నవాడు ఉన్నాడు, 4 చోట్ల భిక్షను తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏకాగ్రతతో తన భావనలో మోక్షాపేక్ష చేత వింటూ ఉన్నాడు. గురువు దగ్గర చేరనుకో, వానికి ఏముంటుంది? ఏంది భావన ఉంటుంది? ఏమి లేదు. వాని దగ్గర అన్నీ రెడీగా ఏమీ లేవు. 4 చోట్లకు పోయి పెట్టింది తీసుకొని వచ్చాడు. అయితే వానికి అవన్నీ సంసార బాధ్యతలు లేవు కాబట్టి వాడు సుఖంగానే ఉన్నాడు అనుకుందాం అనుకో. అనుకున్నప్పటికీ వానికి నిరాశ నిస్పృహ ఏమీ రాలేదు కదా, ఏం లేకపోయినప్పటికీ. ఉన్నదానితో ఉన్నవాడు కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నవాడైనా సరే ముందు నిరాశ నిస్పృహలు పోగొట్టుకోవాలి. అవన్నీ దేనికి సంబంధించినవి? శరీరానికి సంబంధించిన దానిలో వస్తుంటాయి, కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి, నష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. అది నిత్యం జరుగుతున్నటువంటి పరంపర. అది సుఖ దుఃఖాలనే పరంపర నిత్యం జరుగుతున్న పరంపర. దాంట్లో నిరాశ చెందడం, నిస్పృహ చెందడం, దానికి లోను కావడం అనేటువంటి స్థితి ఉండకూడదు. ముందు ఆ స్థితిలో నుంచి బయటపడితే ముందు నిరాశ నిస్పృహలు అనేటువంటి దాంట్లో లోనైనామనుకో, తహతో ఉన్నవారు ఎవరైతే, తాపత్రయంతో తహతో ఉన్నవారో ఎవరైతే ఇట్లాంటి వారే సద్గురుని చేరి లక్ష్యాన్ని చూపగానే ఆ అనుభవం పొందాలని సాధన మొదలు పెడుతున్నారో వాళ్ళని చూసైనా నువ్వు కూడా సాధన మొదలు పెట్టాలి. ఎవరైతే ఈ లక్ష్యంతో కొందరు వచ్చి ఆ గురువు గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం సాధన చేస్తూ ఆ గురువు గారు చెప్పిన ప్రకారమే అనుభవం పొందుతూ ఎవరైతే లక్ష్యాన్ని చేరుకునే దిశగా ప్రయాణిస్తున్నారో వాళ్ళని చూసైనా కూడా మొదలు పెట్టాలి. మార్గం కొరకు నిరీక్షిస్తూ, ఆ మార్గం ఎదురయ్యే కొరకు నువ్వు నిరీక్షిస్తూ ఉంటే ఎదురు చూసేవారే ఇందులో స్థిరమవుతారు. ఇందులో ఈ మార్గం నాకు కనపడాలి, ఆ మార్గాన్ని గురువు చూపిస్తున్నారు, నేను ఆ మార్గం నుంచి పోవాలి అని దాని కొరకు ఎదురు చూసే తత్వంతోనే ఉండాలి. అట్లుంటే ఏదో కొన్నాళ్ళపై నిరాశ కలగడం, నిస్పృహ కలగడం, మళ్ళీ వ్యవహారం లేకపోవడం కాదు. ఆ దాన్ని అనుభవపూర్వకమైనటువంటి స్థితిలో నా భావనలో కలిగే వరకు నేను నిరీక్షించి ఎదురు చూడడమే నా పని. గురువుగారు చెప్పినట్టుగా వ్యవహారం చేస్తూ స్థిరపడాలి. నేను ఇందులోనే స్థిరపడే స్థితిలో ఉండాలి. ఈ సంసారం అనే చక్రభ్రమణం నుండి విడుదల ఎలా? సంసారం అనే చక్రభ్రమణం వ్యవహార రీత్యా ఇది జరుగుతున్నది, ప్రపంచంలో చుట్టూ జరుగుతున్నది, నీ భావనలో మనసులో కూడా ఒకటి జరుగుతుంది. మనసులో జరిగే సంసారం ఒకటి ఉంది, భావనలో, ఆలోచనల్లో, వీటిలో నిరంతరం. కాబట్టి వీటన్నిటిలో నుంచి, ఈ చక్ర భ్రమణం నుంచి విడుదల కావాలి అనేటువంటి ఎలాదే అని దాన్ని తెలుసుకునే కొరకు ఆచరణ మొదలు పెడతారు. ఎవరైనా కూడా దాని కొరకే ఫస్ట్ గురువు దగ్గర పోయేది. పోతానే వెంటనే కాదు కదా, ముందు నువ్వు దేని కొరకు పోయినావో దాని మీద పోతూ ఉండగా ఆ గురువు నువ్వు పూర్తి అదే లక్ష్యంతో వచ్చింటే నీకు ఉపదేశ వాక్యాలు చెప్తాడు. కాబట్టి తెలుసుకొని ఆచరణ మొదలు పెడతారు.
పూర్వజన్మ సుకృత ఉన్న వారికేమో తహ కలిగిన వారికి మార్గదర్శనం చేయటకు సద్గురు లభిస్తాడు. వాళ్ళకు కొంచెం పూర్వజన్మ సుకృతం కనుక ఉంటే ఈ జీవితంలో ఇప్పుడున్నటువంటి జన్మలో ఉండే తపనతో పాటు కొంచెం వాళ్ళకి అటువంటి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉందనుకో, వాళ్ళు తలుచుకొని పోగానే వాళ్ళకి మంచి గురువు లభిస్తాడు. అటువంటి ఉన్న వాళ్ళకు అటువంటి తహ కలిగినటువంటి వారికి మార్గదర్శనం చేయడానికి సరిపోయేటువంటి గురువు లభిస్తాడు. లేదా నీలోని జిజ్ఞాసే నీకు మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. నీలో తీవ్రమైనటువంటి జిజ్ఞాస ఉంటే నీకు అదే మార్గం చూపిస్తా పోతుంది. సద్గురు స్ఫూర్తిగా ఉండి నీకు సహాయం చేస్తాడు. సద్గురువు నీకు స్ఫూర్తిగా ఉన్నాడు. నీకు స్ఫూర్తిగా అంటే నువ్వు ఆచరణ చేయడానికి, నువ్వు ఆచరించుకోవడానికి నీకు మార్గాన్ని చూపించేటువంటి స్ఫూర్తిని కలగజేసి నీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సద్గురు. నువ్వు చేయడమే, నీలో ఉండేటువంటి తీవ్ర తపనతో తహతహ ఉంటే నీకు చేస్తావు. తహ కలిగిన వారే అనగా తీవ్ర విముచ్చులే ఆసక్తితో ఈ విధానాన్ని తెలుసుకొని సాధనలోని సంశయములను అడిగి గురువు సూచించిన ప్రకారం ఆచరణ చేస్తారు. చూడండి, తహ ఎవరికైతే తహ కలిగిందో, తహ అంటే దాని మీద దాహం, దేని మీద తెలుసుకోవాలనే దాని మీద ఎవరికి తహ కలిగింటే, తీవ్ర ముముక్షువుగా ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మోక్షాపేక్ష ఆసక్తితో ఈ విధానాన్ని తెలుసుకొని ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, అక్కడికి పోతే గురువు ఏం చెప్తారు, ఆ గురువు చెప్పేదాంతో నీలో వచ్చేటువంటి మార్పు ఏమిటి, నువ్వు లాస్ట్కు పొందాలనుకునే లక్ష్యం ఏమిటి, ఇది తెలుసుకొని సాధనలో సంశయాలను అడిగి గనక గురువు సూచించి దాని ప్రకారం కనుక నువ్వు ఆచరణ చేస్తే అట్లా చేస్తారు. ఎప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి తపనటి చేస్తారు. ఆచరణ ద్వారా వస్తున్న అనుభవం ఆధారంగా వాళ్ళు గురువు యొక్క సమర్థతను కూడా గుర్తిస్తారు. నువ్వు ఆచరించేటప్పుడు నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఆచరణలో అడ్డంకులు ఏర్పడినాయో వాటన్నిటినీ నీకు గురువు గారు ఏ విధంగా నీ చిక్కులు తొలగిపోయేటట్టు సమాధానాలు చెప్పి నిన్ను సమాధానపరుస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి నీకు తెలిసిపోతుంది అప్పుడే ఆ గురువు యొక్క సమర్థత. ఏ విధంగా నీకు వచ్చినటువంటి నీ భావాల్లో కలుగుతున్నటువంటి అన్ని అడ్డంకుల్ని ఏ విధంగా గురువు తొలగించగలడో ఆచరణలో నీకే అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి ఆ గురువు యొక్క సమర్థతను గుర్తించి గురువు యందు విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటారు. ఆ విధమైనటువంటి అట్లా ఆచరించే వాళ్ళు గురువు, ఓహో నేను సమర్థులైన గురువు, నేను అటు వరకు నాకున్నటువంటి సందేహాలన్నీ పటాపంచలైన, ఇంకో మెట్టుకు పోతే అక్కడ నేనేం తెలుసుకోవాలో ఆ స్థితిలో నుంచి నా సొంత స్థితిలేక అనుభవం వచ్చేదాకా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అన్నీ దాటుకుంటూ పోతున్నా నేను అని విశ్వాసం పెంపొందించుకుంటారు. ఈ గురువు సమర్థులైన గురువు నన్ను దాటించడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నంలో నేను ఈ ఆచరణను నిజంగానే నా నిజ జీవితంలోకి తెచ్చుకుంటున్నాను అని. నిజ జీవితంలో వారికి లభించినటువంటి సమాధానం వారి అనుభవ స్థితికి సరిగా ఉపయోగించని పక్షంలో, నిజ జీవితంలో వాళ్ళకి ఏదైతే లభించిందో, ఏ సమాధానం అయితే గురువు గారి చేత లభించిండేది మళ్ళీ నీ అనుభవం లేక గనక స్థితికి తీసుకొని ఉపయోగించని పక్షంలో, నీ అనుభవ రీత్యా మళ్ళీ నీ మనసులోకి తీసుకొని ఉపయోగించకుండా ఉండే పక్షంలో శాంతి లభించినప్పుడు, నీ శాంతి లభించినప్పుడు అంటే నువ్వు అశాంతితో దేనివల్ల అశాంతితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నావో ఆ సమస్య గురువు ముందర పెడితే కదా గురువు మళ్ళీ ఇగో దీనికమ్మా ఇది కారణం నీలో కలగడానికి, నీలో ఈ రకమైనటువంటి అశాంతి కలగడానికి కారణం ఇది అని తెలియజేసి నిన్ను వ్యవహారిక జీవితంలో నువ్వు ఎట్లుండాలో గురువు చెప్పేది. అట్లా చెప్పినప్పుడు ఆ విధంగా నీకు ఏ రకమైన శాంతి లభించకుండా ఉంటే అప్పుడు ఆ గురువును వదిలి సరి అయిన గురువును అన్వేషించుటకు వెనుకాడరు. అప్పుడు ఆ విధమైన ఆర్తి నీకుంటేనే వెనుకాడకుండా నువ్వు పోతావు. లేదంటే ఊరికే పోయి అందరూ మోకలో ఎట్లబోతున్నారో అట్లా పోయి ఎట్లా వచ్చినట్టు అవుతావు. కాబట్టి నీ భావనలో ఆ విధమైనది ఉంటే తీవ్రమైనటువంటి అనుభవ స్థితిలోకి నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నానా లేదా, దీనివల్ల నాకు శాంతి కలుగుతోందే అనేది నువ్వు భావన చేసుకొని అప్పుడు నీకు ఎన్నాళ్లకు నీ ఆర్తి తీరలేదు, నీకు ఏ శాంతి కలగట్లేదు, నీకున్న సమస్యలు తీరట్లేదు, నువ్వు దాంట్లో నుంచి అనుభవపూర్వకమైనటువంటి శాంత స్థితిని పొందలేకపోయినావు అనుకో, ఇంకప్పుడు నేను ఇన్ని మార్గాలుగా ఇన్ని రకాలుగా ఏం చెబితే ఆచరించినప్పటికీ నాకేమో ఇట్లుంది, మరి నాకేమైనా సూటబుల్ కాలేదా, ఇక్కడ
ఇంకా ఎవరైనటువంటి సమర్థమైన గురువుని ఎదుర్కోవాలా ఏంటి అనేటువంటి అన్వేషించే స్థితి వస్తుంది. అట్లా అన్వేషించి తనలేకి తాను చూసుకొని వెతికేవాడు ఎవరు? మామూలుడేం కాదు, సత్శిష్యుడు. తనలేకి తాను గురువు చెప్తున్న దాన్ని పోల్చుకొని, తనలో జరిగే మార్పును కూడా పోల్చుకొని అనుభవ స్థితిలో వెతికేవాడంట సత్శిష్యుడు. ఇటివారు నిత్య జీవితంలో స్వార్థాన్ని గుర్తించగలుగుతారు. తన ఆచరణ లక్ష్యం పొందడానికి సహాయంగా ఉన్నదా లేదా? ఇటివారు ఏమిటి? ఆచరణ జీవితంలోకి చెప్పిన మాటలన్నిటినీ ఆచరణలోకి ప్రవేశపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారంటే ఇట్లా సత్శిష్యులు. గురువు చెప్పారు పలానా సూత్రాలు ఈరోజు, దానిలో రేపటి నుంచి నేను అనుభవంలోకి తీసుకుందాం అనేటివి తీసుకున్నాడు అనుకో. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడెప్పుడైతే స్వార్థంగా నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను, నేను గురువు చెప్పిన పద్ధతిలో నేను ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నటువంటి దాంతో కాకుండా శరీర భావనతో దానికి కావలసిన కోరికల కోసం నేను ప్రవర్తిస్తున్నాను, ఇంటా బయట ఎక్కడైనా కానీ, నిజ జీవితంలో స్వార్థాన్ని, తనలో ఉన్న స్వార్థాన్ని తానే గుర్తించుకోగలుగుతాడు. తనలేకి అప్లై చేసుకుంటే దాన్ని, ఆ గురువు చెప్పిన దాన్ని, తన ఆచరణ లక్ష్యం పొందడానికి సహాయంగా ఉన్నదా లేదా? ఆ గురువు చేసినటువంటి సూచన ప్రకారం నేను ఆచరించాలంటే, నేను ఆచరిస్తున్నటువంటిది లక్ష్యం ఏ లక్ష్యంతో అయితే పొందే లక్ష్యం పెట్టుకొని వచ్చానో దాన్ని పొందడానికి సహాయకంగా ఉన్నదా లేదా? గురువు చెప్తున్నటువంటి సూత్రాల ప్రకారం నేను ఆచరణ చేస్తే అది నా లక్ష్యాన్ని పొందడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా? స్వార్థంతో ఉన్నదా, లేకపోతే లక్ష్యాన్ని, నేను ఏ లక్ష్యంతో అయితే వచ్చినానో దాన్ని పొందడానికి సహాయకంగా ఉన్నదా అనేది గుర్తించుకొని, కర్తగా భోక్తగా ఉండకుండా, ఇది గుర్తించితే, ఇది ముందు ఇది గుర్తిస్తే అప్పుడు కర్తగా ఉండవు. నేను కర్తను చేస్తున్నాననే దాంతో కాకుండా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి నీకు బాధ్యత, అది కర్తవ్యంగా ఉన్నటువంటి దాంతో చేస్తుంటావు. దాంతో లాభాపేక్ష, దానివల్ల లాభం కలగకపోని ఎప్పుడైతే లాభం అనే ప్రశ్న తలెత్తిందో వెంటనే స్వార్థం అనేదే ఉంది. లాభం ప్రశ్న స్వార్థంతో ముడిపడి ఉంది. కాబట్టి లాభం కోసం చేసినాను అంటే స్వార్థంతో ముడిపడి చేశాను అనేది గుర్తించావనుకో. కాబట్టి కర్తగా ఉండకుండా, కర్తగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉండవో ఫలితాన్ని ఆశించవు. నీ కర్తవ్యంగా ఉన్నటువంటి పనిని చెప్పాడు, ఈ డ్యూటీ చేయాలి నువ్వు, ఈ పనిని ఇది సరే, ఆ పని నేను చేస్తా, నా ధర్మం అది కాబట్టి చేయాలి, దాంతో ఫలితం వస్తే వచ్చాని, లేకుంటే రాకపోని. దాని కొరకే పెట్టుకున్నటువంటి దాని కొరకు కాదు కదా, కాబట్టి నేను కర్తగాను లేను, దాని ఫలితాన్ని అనుభవించే కొరకు భోక్తగా కూడా లేను అని ఉన్నావనుకో. కర్తగా భోక్తగా ఉండకుండా అంతా దైవంగా దైవీభావంతో చేసినావనుకో, ఇంకా నీకు మార్పుగా, ఇది నేను కర్తగా నేను ఇంతగా ఆశించి చేస్తే నాకేం ఫలితం లేకపోయా, నాకు లాభం రాకపోయా, ఈ రకమైనది కాదు కదా. దైవీ భావనతో చేస్తే అనంటే కర్తవు కాదు, నువ్వు భోక్తవు కాదు. కాబట్టి నువ్వు కర్తగా చేయలేదు, నువ్వు భోక్తగా ఫలితాన్ని ఆశించి చేయలేదు. కాబట్టి దైవీ భావంతో చేసావనుకో, కర్తగా భోక్తగా ఉండకుండా అంతా దైవంగాను, దైవ ప్రేరితంగాను, శాంతంతో, ఓర్పుతో, త్యాగ భావనతో నిత్య జీవితాన్ని గడుపుతావు అట్లా చేస్తే. ఎప్పుడైతే అట్లా చేసావనుకో, దైవీ భావంతో చేసావనుకో చేసే పని, అప్పుడు నువ్వు కర్తగా భక్తిగా ఉండవు కాబట్టి దాంట్లో వచ్చే లాభ నష్టాల మీద మనసు పెట్టవు కాబట్టి నువ్వు శాంతంగా ఉండగలుగుతావు, ఓర్పుగా ఉండగలుగుతావు, త్యాగ భావంతో ఉండగలుగుతావు, నిత్య జీవితాన్ని ఆ విధంగా గడపగలుగుతావు. ఆ విధమైన భావనతో నువ్వు చేస్తే, దైవీ భావనతో చేస్తే అట్లుంటావు. కాబట్టి నాది అన్నప్పుడు ఉన్న బాధలో నీవు మునగకుండా, ఇది నాదన్నప్పుడు ఏ భావన అయితే ఉందో, నాది నీది అనే భావనలో ఉంటే భావనలో మునుగుతావు. ఆ భావనలో ఉన్నప్పుడు, నాది అనే భావనలో ఉన్న బాధలో నీవు మునగకుండా, ఇదంతా ఎవరిది? భగవంతుడు అనేటువంటి భావన అంటే భగవంతుడిని ఎదురుగా లేకపోయినప్పటికీ నీ గురువు ఏదైతే సూచనలు చెబుతున్నాడో ఆ సూచనల ప్రకారం జీవిస్తే నువ్వు ప్రత్యేకమైనటువంటి భగవంతుడు వేరుగా ఎక్కడో లేడు. నువ్వు అన్యదా భావించినటువంటి శరీరంగా ఉన్నటువంటిది, ఇతరంగా అనేకత్వంగా ఉన్నటువంటి అనేక శరీరాల భావన కాకుండా పిండాండ స్థితిలో నుంచి నువ్వు బ్రహ్మాండ స్థితిలో ఉన్నటువంటి పంచీకరణను గుర్తిరిగితే, ఈ బ్రహ్మాండానికి అంతటికీ కలిగిన ఒకే ఒక చైతన్య స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మము వేరుగా ఏమీ లేడు, నేనే ఆ స్థితిలో ఉన్నా అని భగవంతుడు అనే పద్ధతిలో కనుక
నువ్వు చేస్తే, ఆ భావనతో చేస్తే, ఉండగలిగితే, అప్పుడు నీది నాది అనే భావనలో ఆ బాధలో మునిగిపోయే స్థితిలో నుంచి బయటపడతావు ముందు. నీది నాది అనే భావనలో ఉన్నంత కాలం అది మునిగేదే ఎప్పటికైనా, అది తేలేది కాదు. కాబట్టి ఆ భావనలో భగవంతుడు అనే భావనలో ఉండగలిగితే అప్పుడు కర్త భోక్త అనే భావాలు రాకుండా ఉంటాయి నీలో. కర్త అంటే నేను చేస్తున్నా, మళ్ళా నాకేమి దీనివల్ల ఉపయోగం అనేటువంటి భోక్త, నేను చేసినందువల్ల దాని ఫలితం నేను భోగించాలి అనేటువంటి రెండూ లేవు. రెండు భావాలు రాకుండా శాంతంగా సహజంగా ఉంటావు. అప్పుడు నువ్వు నష్టపోయినా భావనే చెందవు కదా ఆ విధంగా చేసినప్పుడు. నేను చెప్పినటువంటి నాకు అప్పచెప్పిన పని నాకేది ఉందో అది చేయాలి. నేను తాదాత్మ్యత చెందినప్పుడే ఏమీ రాలేదనేటువంటి భావన, నష్టమనే భావన, కష్టమనే భావన కలుగుతుంది. నువ్వు శాంతంగా దైవీ భావంతో చేసావనుకో అప్పుడు రాదు. అప్పుడు ఏ రకమైన నువ్వు చేసిన దానికి నా ప్రతిఫలం భోగించే భోక్తగా లేవు కాబట్టి, చేసింది నేనేననేటువంటి కర్తాను లేవు కాబట్టి, నాది ఇది పోతుంది ఎక్కడో అనే భావన లేదు. నేను నాది రెండు లేవు కాబట్టి కర్త భోక్త భావాలు రాకుండా శాంతంగా సహజంగా ఉండగలుగుతావు. అందుకే ఎప్పుడు నేను అనేది తోచినప్పుడల్లా నేనుకు బదులుగా భగవంతుడు అనే భావనలో దైవీ భావనతో చూడు. నేననే భావనే లేదు. అంతా గురుస్వరూపంగా, అంతా దివ్యత్వంగా ఉన్నటువంటి దైవీ భావనతో చూడు ఏది చూసినప్పటికీ. అప్పుడు సహజమైనటువంటి ధ్యానంగా మారుతుంది. ఆ భావన అనేది రాను 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 సహజ ధ్యానంగా మారుతుంది. ధ్యానం ఏమిటి? ధ్యానం ఇప్పుడు ఎట్లా చేస్తున్నావు? ఇవి గంట సేపు ధ్యానం చేయాలి. ఒక లక్ష్య వస్తువుని పెట్టుకొని దాని మీదకి మనసును మళ్లించి ఇతరత్రా ఉన్నదాలను మరచి భావస్థితిలో ఉంటావు. ఆ భావస్థితి అది సహజం అయిపోవాలి. సహజంగానే వ్యవహారంలో సహజం అయిపోవాలి. ఇంకా సహజమైనటువంటి ధ్యానంగా మారుతుంది. అప్పుడు కర్త భక్తులను వదిలేసినటువంటి స్థితి, అంతటినీ దైవీ భావంతో ఉండే స్థితి సహజమవుతుంది. కాబట్టి మనోపరిధి నుండి బుద్ధి పరిధిలోకి వస్తే, మనస్సు అనే పరిధిలో నుంచి దాటుకొని బుద్ధి అనే పరిధిలోకి రా. బుద్ధి పరిధిలోకి వచ్చి బుద్ధితో ఆలోచించి నేను అనేది బలహీనపడి, నేను అంటున్నటువంటి స్వార్థం అనేది బలహీనపడి, భగవద్భావం అనేది స్థిరమై వెంటనే రజోగుణ ధర్మం నుంచి సత్యగుణ పరిధిలోకి, సత్వగుణ పరిధిలోకి అనుభవంగా నిర్ణయించుకుంటాం. అంతకుముందు రజోగుణ పరిధిలో ఉన్నప్పుడే నేను నాది స్వార్థం అనేది వచ్చింది. కర్త భోక్త కూడా అక్కడే వచ్చాడు. కర్త భోక్త స్థితిలో నుంచి సర్వము భగవత్వ భావంతో చూడగలిగినటువంటి స్థితిలోకి వచ్చావనుకో, రజోగుణ స్థితిలో నుంచి సత్వగుణ పరిధిలో అనుభవంగా నిర్ణయించుకుంటూ పోతాం. అనుభవంగా నిర్ణయించుకుంటూ పోతే తెలివి పనిచేస్తూ స్థిరమవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బుద్ధి పరిధిలో పనిచేసావనుకో అప్పుడు తెలివి పనిచేస్తూ స్థిరమవడానికి, ఆ స్థితిలో స్థిరమవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనసుతో కాకుండా బుద్ధితో ఆలోచన చేసి బుద్ధి విశ్లేషణతో నువ్వు చేస్తున్న దానికి అనుగుణంగా రజోగుణ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి నేను అనేది బలహీనపడి, సత్వగుణంగా ఉన్నటువంటి ఇదంతా దైవీ భావనతో భగవద్భావనతో నిర్ణయించుకుంటావు అన్నిటినీ. అప్పుడు వేరుగా చూసే భావనే ఉండదు. ఇతరత్రా చూసే భావన లేదు. ఇంకా సర్వత్రా ఉన్నదంతా నేనే, ఉన్నదంతా నాదే. నేను అన్యులనే భావన లేనటువంటి స్థితిలో చేస్తూ స్థిరపడడానికి ఉపయోగపడుతూ క్రమంగా తెలివితో పని లేకుండా సహజమవుతావు. ఈ తెలివి ఏ తెలివితో మనసు పనిచేస్తుందో ఆ తెలివితో కాకుండా బుద్ధి పరిధిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఎప్పుడైతే సహజమైతూ వస్తున్నావో, నేను నాదనే దాంట్లో నుంచి బయటపడి సహజంగానే నీకు సత్వగుణం ఏర్పడుతున్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మాట నిజంగా అన్నప్పటికీ, లేకపోతే పక్కనునే వాళ్ళందరినీ చూసి విసుక్కోవడం అనే కోపం, లేదంటే తీవ్రత అనేటువంటి భావాల్లో కలిగేటువంటివన్నీ నశిస్తూ పోతాయి రాను రాను. సహజమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ఏ తెలివితో అయితే నేను నాదని అంటున్నావో ఆ తెలివితో కాకుండా బుద్ధి పరిధిలో నుంచి ఆలోచన చేసినటువంటి సత్వగుణ పరిధిలోకి పోయి అక్కడ స్థిరమవుతూ ఉంటావు. అప్పుడు ఈ తెలివితో పని లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోయి నువ్వు అక్కడ సహజమవుతావు అనే దాని వరకు చెప్పారు. ఈ పేర దగ్గరికి టైం దాటిపోయింది. ఇంకా మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజ్ కు జై.
జై శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య సద్గురు మహారాజుకు జై. మంగళం శ్రీ సద్గురువరేణ్య మంగళము అచలార్య మహితాతీత మంగళము పూర్ణచంద్ర మంగళము మద్గురువరేణ్య మంగళమయ్యా ఈ ఎరుకని కంకితమయ్యా మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవానా అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుచును మీ పాద పద్మం చెంగిటను నే చేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేస్తిరి మంగళమయ్యా ఈ ఎరుకని కంకితమయ్యా మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోకచరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వేదాంతానంద వెంకట రమణార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ జ్ఞానాతీతానంద అశ్వత్థార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ విరహితానంద వెంకటదాసార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలీకు జై. గురు పరంపరముకు జై. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. సర్వం సద్గురు చరణోరవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ.